या पुंदे नदू तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रावता या विना वार दळमदित करा या क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य देवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडिया शांताकार भजन गण सपस नाभम सुरेश विश्वाधाम गगन संदन मेघ वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीदियानिंग वंदे विष्णु भवहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीम सगुण वरितम दिवे सतवे वंदे सागपदकमुपनिषदे गाय समागा दयानाव सतत गतेन मंचा पच्ययन्ति योगिनियस्यानंत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपनो पारिजात्रम तोत्रैक प्रेम ज्ञान रुद्र कृष्णाय गीतामृतम् श्री गुरु सरोजन मुकुदारी बरन रघुबी भीम जोदार फरसारी बुद्धि है तनु जानी की सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव धर्मकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीति लोक उदागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र कुशुतनाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमेके संगी कंचन वरण विराजे सुभेक्षा कानन कुंडल कुंकुम केसा हाथ भुजा ध्वजा विराजे काजे मुजाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणित सत्वर राम काज गिरी को आतुर प्रभु से को ऋषिया राम लक्ष्मण सीता मन बश्य सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा वेंकट रूप लंका जरावा भीम रूप धरी असुर सहारे राम संजय के काज सवारे लाए संजीव लक्ष्मण जीवाय श्री रघुबर रघुनाय बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरसन भाई सहस्त्र बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रतिरक गावे संकादि ब्रह्माणी मुंशिया नारद सारद सहित ऐसा ये वो कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविन कह सके कहते तुम उपकाश हुए किना राम मेरा रास्त बिना तुम्हारो मंत्र माना लंक से भय सब जगता ना युग सत जोजर पर बानुरी और मधुर फरजानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख में जल्दी लेती कसर जनाई दुगम का जगत के जेते सुगु तुम्हारे थे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आशा बिन पैसा सब सुख लहरी तुम्हारी सरना तुम वृक्षो को डरना अपना ते समारो अपे तीनों लोकाते का पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाविजय नाम सुना आशे रोग हरे सब पीरा जपत नितन मन में वीरा संकट से मन छुड़ा मन कमजोर जान जो लावे सब पर राम तुझे राजा तीन के काज सकलम तुम साजा और मनोजो को लावे सो तुम जीवन फल पावे सारो युग प्रताप तुम्हारा है जगत उजियारा साधु संत के तुम रुखवारे कुदर राम दुलारे अष्ट सिद्धनो नित्य दाता यश बीज जान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसावे कल पूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त का है वो देवता शीतल दरिया मनसु सुकरी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बल वीरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो दी की नहीं यह सत बार पाठ करी कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गुरसिया तुलसीदास सदा हरि से राखिए नाथ दिमिया पवन तनक संकट रण मंगलम श्री राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन तनक संकट रण मंगलम श्री राम वसुदेव स्तम देवम कंसारम दम देव की परमाणु पुष्टम जगति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुकर तो वासलम पगल तिगिरम योतपात्म वंदे परमाणु हे मात
સાંભળતા જ લક્ષ્મણ ઉઠીને સાથે ચાલ્યા ગયા. શ્રી રામે તેમને રોકવાનો ઘણો જ યત્ન કર્યો, પણ તેઓ ન રહ્યા. પછી શ્રી રામ દરેકને શીશ નમાવીને સીતા અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણને સાથે લઈ ચાલી નીકળ્યા. શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં ચાલ્યા ગયા. હું ને તો સાથે ગઈ, અને ન મેં પોતાના જ પ્રાણ પણ એમની સાથે મોકલ્યા. આ સંગળું જ આજ આખું સામે થયું તો પણ અભાગણી શરીર ન છોડ્યું. પોતાના સ્નેહની સામે જોઈને મને લાજ પણ નથી આવતી. રામ જેવા પુત્ર હું માતા, જીવવું અને મરવું તો રાજાએ ખરું જાણ્યું. મારું હૃદય તો સેંકડો વર્ષોનું સમાન કઠોર છે. કૌશલ્યાના વસનો સાંભળીને ભરત સહિત આખો રાણીવાસ આકુળ થઈને વિલાપ કરવા લાગ્યો. રાજમહેલ જાણે કે શોકનું નિવાસ બની ગયું. ભરત અને શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ આકુળ થઈને વિલાપ કરવા લાગ્યા. પછી કૌશલ્યાએ તેમને જ હૃદય સાચવા અનેક પ્રકારે ભરતજીને સમજાવ્યા અને ઘણી જ વિવેક પૂર્ણ વાતો એમને કહી સંભળાવી. ભરતજીએ પણ સર્વે માતાઓને પુરાણ અને વેદોની સુંદર કથાઓ કહી સમજાવી. બંને હાથ જોડીને ભરતજી સરળ રહિત પવિત્ર અને સિદ્ધિ સુંદર વાણી બોલ્યા. જે પાપ માતા પિતા અને પુત્રને મારવાથી થાય છે, અને જે ગૌશાળા અને બ્રાહ્મણોના નગર બાળવાથી જ થાય છે, જે પાપ સ્ત્રી અને બાળકની હત્યા કરવાથી થાય છે, અને જે મિત્ર અને રાજાને ઝેર આપવાથી થાય છે, કર્મ વસન અને મનથી થનારા જેટલા પાતક અને ઉપપાતક નાના મોટા પાપ જેને કવિ લોકો કહે છે, તે સંગળા પાપ હે વિધાતા. જો આ કામમાં મારો મત હોય તો હે માતા મને લાગે કે હે માતા જો આમાં મારો મત હોય તો હે માતા જો આમાં મારો મત હોય તો જે લોકો શ્રી હરિ અને શ્રી શંકરજીના શરણને છોડીને ભયાનક ભૂત પ્રોતને જ ભજે છે, વિધાતા મને એમની ગતિ આપે. જે લોકો વેદોને વેસે છે, ધર્મને નામે ક્ષેત્રે છે, જે લોકો વેદોને વેસે છે, ધર્મને નામે ક્ષેત્રે છે, સાડિયા છે,
સાડિયા છે ને અન્યના જ પાપોને કહી લેશે. જે કપટી કુટલ અને ક્લેશ પ્રિય, જે કપટી અને કુટિલ ક્લેશ પ્રિય અને ક્રોધી છે, તથા જે વેદોની નિંદા કરનારા, જે લોકો વેસે છે, ધર્મને નામે ક્ષેત્રે છે, સાડિયા છે, અન્યના પાપોને કહી દેશે. જે કપટી કુટિલ અને ક્લેશ પ્રિય અને ક્રોધિત છે, તથા જે વેદોની નિંદા કરનારા અને વિશ્વભરના જ વિરોધી છે, જે લોભી લપટ અને લાલચીઓનું જ આચરણ કરનારા છે, જે પારકા ધન અને પારકી સ્ત્રીની ઈચ્છા રાખે છે. હે જનની એમની ભયાનક ગતિને જો આ કાર્યમાં મારી સંમતિ હોય તો હું પામું. જેમને સત્સંગમાં પ્રેમ નથી, જે અભાગ્યા પરમાર્થના જ માર્ગથી વિમુખ હશે, જેમને સત્સંગમાં પ્રેમ નથી ને જે અભાગ્ય પરમાત્મા ના માર્ગથી વિખૂટ છે, જે મનુષ્ય શરીર પામીને શ્રી હરિનું ભજન નથી કરતા, જે મનુષ્ય શરીર પામીને શ્રી હરિનું ભજન નથી કરતા, જેમને હર ભગવાન વિષ્ણુ અને શંકરનો તુર્યસ્ય નથી ગમતો, જે વેદ માર્ગને છોડીને વામ અને વેદ પ્રતિકૂળ માર્ગે ચાલે છે, જે જઠ છે અને વેશ બનાવી જગતને જ ઠગે છે, એ લોકોની ગતિ હે માતા, જો હું આ ભેદને જાણતો હોઉં તો શંકરની મને જાણતો હોઉં તો શંકરજી મને આપે. માતા કૌશલ્યા ભરતજીના સ્વાભાવિક જ સાસા અને સરળ વસનોને સાંભળીને કહેવા લાગ્યા, હે તાત, તમે તો મન વસન અને શરીરથી સદાય શ્રી રામજીના જ પ્રિય છો. શ્રી રામચંદ્રજી તમને પ્રાણોથી વધુ પ્રાણ પ્રિય છે, અને તમે પણ શ્રી રઘુનાથને પ્રાણોથી અધિક પ્રિય છો. ચંદ્રમાં ભલે ને વિશ્વ પસરાવવા લાગે અને હિમ આગ ને વરસાવા માંડે, જળસર જીવો જળથી જ વિરકત થઈ જાય, અને જ્ઞાન થઈ જવા છતાં પણ મોહ ન પામે, અને જ્ઞાન થઈ જવા છતાં પણ મોહ ન મટે. પરંતુ તમે શ્રી રામને પ્રતિકૂળ ક્યારેય નહીં થઈ શકો. જગતમાં જે કોઈ આ કાર્યમાંથી તમારી સમિત છે,
કે જગતમાં જે કોઈ આ કાર્યમાં તમારી સમિતિ છે એવું કહે છે તે સપનામાં પણ સુખ અને શુભ ગતિ નહીં પામે. આમ કહીને માતા કૌશલ્યા એ વ્રતજીને હૃદય સાપી દીધા. એમના સતનો માંથી દૂધ વહેવા લાગ્યું અને નેત્રોમાં પ્રેમાસુરોનું જ જળ છવાઈ ગયું. આ રીતે ઘણો વિલાપ કરતા કરતા આખી જ રાત્રિ બેઠા બેઠા વીતી ગઈ. પછી વામદેવજી અને વશિષ્ઠ આવ્યા. એમને સર્વે મંત્રીઓ અને મહારાજ નોને બોલાવ્યા. પછી મુનિ વશિષ્ઠજી પરમાત્મા સુંદર સમયાનું વસન કહીને દરેક રીતે ભરતજીને ઉપદેશ આપ્યો. કે વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, હે તાત, હૃદયમાં ધીરજ ધરો અને આજે જે કાર્યને કરવાનો અવસર છે તેને કરો. ગુરુજીના વસન સાંભળીને ભરતજી ઉઠ્યા અને સંગળે તૈયારી કરવા માટે કહ્યું. વેદોમાં બતાવેલા વિધિ પ્રમાણે રાજાના દેહને સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું અને પરમ વિચિત્ર વિમાન બનાવવામાં આવ્યું. ભરત એ સર્વે માતાઓને શરણ પકડીને રાખ્યા. અથાત પ્રાર્થના કરીને તેમને સત્ય બનતા રોકી દીધા. એ રાણીઓ પણ શ્રી રામના જ દર્શનની જ અભિલાષા થી જ રહી ગઈ અને સંદન અને અગર તથા બીજા પણ અનેક પ્રકારના પાર કપૂર, ગુગળ અને કેસર આદિ સુગંધી દીવોના ઘણા જ ભારા આવ્યા. સરયુજીના જ તટે સુંદર સીતાની રચના કરવામાં આવી. જે એવી જ માલુમ થતી હતી કે જાણે સર્વગની સુંદરી નિસરણી હોય. આ રીતે જંગલે દાહ્ય ક્રિયા કરવામાં આવી અને સોએ વિધિ પૂર્વક સ્નાન કરીને તિલાંજલિ આપી. પછી વેદ, સ્તુતિ અને પુરાણ સર્વેનો મત નક્કી કરીને તેણે તે પ્રમાણે ભરતજી પિતાનું 10 ગાત્ર વિધાન 10 દિવસના ઉચ્ચો કર્યા. મુનિ શિષ્ટ વશિષ્ઠજીએ જ્યાં જેવી યાજ્ઞા આપી ત્યાં ભરતજીએ બધું જ એવું જ હજારો પ્રકારે કર્યું. સિદ્ધ થઈ ગયા અને બાદ વિધિ પૂર્વક સર્વે દાન આપ્યા અને ગાયો તથા ઘોડા, હાથી આદિ અનેક પ્રકારના વાહનો, સિંહાસન, દાગીના, કપડા અને અન્ય
પૃથ્વી ધન અને મકાન ભરતજીએ આપ્યા. ભૂદેવ બ્રાહ્મણ દાન પામીને પરિપૂર્ણ કામ થઈ ગયા. અર્થાત તેમની મનોકામનાઓ સારી રીતે પૂર્ણ થઈ ગઈ. પિતાજીને અર્થે ભરતજી જેવી કરણી કરી તેનું લાખો મૂર્ખોથી પણ વર્ણન કરી શકાતું નથી. શુભ દિવસ જોઈને શિષ્ટ મુનિ વશિષ્ઠજી આવ્યા અને મંત્રીઓ તથા સર્વે મહાજનોને તેડાવ્યા. બધા લોકો રાજસભામાં જઈને બેઠા. પછી મુનિ એ ભરતજી તથા શત્રુઘ્નજી બંને ભાઈઓને જ તેડું મોકલ્યું. વશિષ્ઠજી ભરતજીને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને નીતિ તથા ધર્મની ભરેલા અનેક જ વસન કહ્યા. પ્રથમ તો કૈકેયીએ જેવી કુટિલ કરણી કરી હતી એ આખી કથા શિષ્ટ મુનિએ કહી. પછી રાજા દશરથજીના ધર્મ વર્ત અને સત્યની પ્રશંસા કરી, જેમણે શરીરનો ત્યાગ કરી પ્રેમ નિભાવ્યો. શ્રી રઘુનાથજીના જ ગુણશીલ અને સર્વભાવનું વર્ણન કરતા કરતા તો મુનિ રાજના નેત્રોમાં જ જળ ભરાયા અને તેઓ શરીરને પુલકિત થઈ ગયા. પછી લક્ષ્મણજી અને સીતાજીના પ્રેમનો મહિમા કહેતા કહેતા જ્ઞાની મુનિ શોક અને સ્નેહમાં મગ્ન થઈ ગયા કે મુનિ સાથે જ વિલાપ કરીને દુખી થઈને કહ્યું, હે ભરત સાંભળો, ભાવિ ઘણું બોલવાન છે. નફો નુકસાન, જીવન મૃત્યુ અને યશ અપયશ એ ઘણું વિધાતાના હાથે છે. એવો વિચાર કરીને કોને દોષ અપાય? આયુથ ક્રોધને કોના પર કરાય? હે તાત, મનમાં વિચાર કરો કે રાજા દશરથ શોક કરવાને યોગ્ય નથી. શોક એ બ્રાહ્મણો નો કરવું, શોક એ બ્રાહ્મણો નો કરવું જોઈએ કે જે વેદ નથી જાણતો અને જે પોતાનો ધર્મ છોડી દે વિષય ભોગમાં જ લીન રહે છે. એ રાજાનો શોક કરવો જોઈએ કે જે નીતિ નથી જાણતો અને જેને પ્રજા પ્રાણો સમાન પ્રિય નથી. એ વિષયનો શોક કરવો જોઈએ. જે ધનવાન થઈને પણ કંજૂસ છે એ વેશનો શોક કરવો જોઈએ. જે ધનવાન થઈને પણ કંજૂસ છે અને જે અતિ શિથિલકાર
અતિથિ સત્કાર તથા શિવજીની ભક્તિ કરવામાં કુશળ નથી એ શુદ્રનો શોક કરવો જોઈએ. જે બ્રાહ્મણનું અપમાન કરનારો, ઘણું બોલનારો, બ્રાહ્મણનું અપમાન કરનારો, ઘણું બોલનારોને માન મોટાઈ ઈચ્છનારોને જ્ઞાનનું ઘમંડ રાખનારો છે. વળી એ સ્ત્રીનો શોક કરવો જોઈએ જે પતિને સળનારી, કુટિલ, કલેશ પ્રિય અને સર્વેશ્યાસારણી છે. એ બ્રહ્મચારીનો શોક કરવો જોઈએ. જે પોતાના બ્રહ્મચર્ય વર્તનને છોડી દેશે. અને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે નથી ચાલતો. એ ગૃહસ્થ સથનો શોક કરવો જોઈએ. જે મોહ વશ્ય કર્મ માર્ગનો ત્યાગ કરી દેશે. જે મોહવશ કર્મ માર્ગનો ત્યાગ કરી દેશે એ સંન્યાસીનો શોક કરવો જોઈએ. જે દુનિયાના પર્પસમાં ફસાયેલો છે અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય રહિત છે. જ્ઞાન પ્રસિદ્ધિ એ જ શોક કરવાની યોગ્ય છે. કે જેને તપસ્યા છોડી ભોગ ગમે છે, વાન પ્રસિદ્ધ એ જ શોક કરવાને યોગ્ય છે. જેને તપસ્યા છોડી ભોગ ગમે છે અને શોક એનો કરવો જોઈએ. જે સાડીઓ છે વિના કારણે ક્રોધ કરનારો છે તથા માતા પિતાને, ગુરુઓને, ભાઈ બંધુઓની સાથે વિરોધ રાખનારો છે. વિના કારણે ક્રોધ કરનારો છે તથા માતા અને પિતા, ગુરુ અને ભાઈ બંધુઓની સાથે વિરોધ રાખનારો છે. સર્વે પ્રકારે શોક એનો કરવો જોઈએ કે બીજાનું અનિષ્ટ કરે છે. પોતાના જ શરીરનું પોષણ કરે છે અને ઘણો મોટો નિધિય છે. અને ઘણો મોટો નિર્દયી છે અને તે તો દરેક પ્રકારે શોક કરવાને યોગ્ય છે. જે સરળ અને પર્પસ છોડીને હરિનો ભગત નથી બનતો. કૌશલ્યા રાજ દશરથજી શોક કરવાને યોગ્ય નથી. જેમનો પ્રભાવ ચૌદ લોકમાં પ્રગટ હશે
ભરત તમારા પિતા જેવો રાજા તો અગાઉ નથી થયો, અત્યારે નથી અને હવે થશે પણ નહીં. હે ભરત, તમારા પિતા જેવો રાજા તો અગાઉ નથી થયો, અત્યારે નથી અને હવે થશે પણ નહીં. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર ને દિક્પાળ સર્વે દશરથજીના ગુણોની કથાઓ કહ્યા કરે છે. હે તા, કહો કે એમની મોટાઈ કોણ ક્યાં પ્રકારે કહે છે? જેમના શ્રી રામ અને લક્ષ્મણ તમે અને શત્રુઘ્ન જેવા પુત્ર, શત્રુઘ્ન જેવા પવિત્ર પુત્રો હોય. રાજા દરેક પ્રકારે ભાગ્યશાળી હતા, જેમના માટે વિષાદ કરવો આયુધ હશે. આ સાંભળીને જ અને સમજીને શોક ત્યાગી દો અને રાજાની આજ્ઞા માટે સડાવી તે પ્રમાણે કરો. રાજાએ રાજપદ તમને આપ્યું છે. પિતાનું વચન તમારે સત્ય કરવું જોઈએ. જેમણે વસન ને માટે જ શ્રી રામચંદ્રજીને તાગી દીધા. પિતાજીનું વસન તમારે સત્ય કરવું જોઈએ. જેમણે વસન ને જ માટે જ શ્રી રામચંદ્રજીને તાગી દીધા અને રામ વિહ નિરતિમ અગ્નિમાં જ પોતાના શરીરની આહુતિ આપી દીધી. રાજા દશરથે વસન પ્રિય હતા. રાજા દશરથ ને વસન પ્રિય હતા, પ્રાણ પ્રિય ન હતા. માટે હે तात, પિતાના વસનને પ્રમાણ કરો. રાજા દશરથની આજ્ઞા માથે ચડાવી પાલન કરો. એમાં તમારે સર્વે રીતિ ભલાઈ છે. પરશુરામજીએ પિતાની આજ્ઞા પાળી અને માતાને મારી નાખ્યા. સર્વે લોકો આ વાતના સાક્ષી છે. રાજા યયાતિના પુત્રે પિતાને પોતાની જુવાની આપી દીધી. રાજા યયાતિના પુત્રે પિતાને પોતાની જુવાની આપી દીધી. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી તેમને પાપ અને અપયશ ન લાગ્યા. જે અનુચિત અને ઉચિત નું વિચાર છોડીને પોતાના વચનોનું પાલન કરે છે, તે અહીં સુખ અને સૂર્યના પાત્ર થઈને અંતે ઇન્દ્રપુરી સ્વર્ગમાં પણ નિવાસ કરે છે. રાજાના વચન અવશ્ય સત્ય કરો. શોક ત્યાગી જોને પ્રજાનું પાલન કરો.
આવું કરવાથી જ સર્વગમાં રાજા સંતોષ પામશે અને તમને પૂર્ણ અને સુંદર યશ મળશે, દોષ નહીં લાગે. વેદોમાં પણ એ પ્રસિદ્ધ છે અને સ્મૃતિ પુરાણ આદિ બધા શાસ્ત્રો દ્વારા જ સમર્થ છે. એ પિતા જેને આપે છે એ જ રાજ તિલક પામે છે. માટે તમે રાજ્ય કરો, ગ્લાનિનો ત્યાગ કરી દો, મારા વચનને જ હિત સમજીને માનો. આ વાતને સાંભળીને શ્રી રામચંદ્રજી અને જાનકી સુખ પામશે અને કોઈ પંડિત આને અનુચિત નહીં કહે. કૌશલ્યાજી આદિને તમારી સર્વે માતાઓ પણ પ્રજાના સુખે સુખી થશે. શ્રી રામજી તમારા પરમ આરાધ્ય છે, જે આ શિષ્ટ સંબંધને જાણી લેશે તે સર્વે રીતે તમને ભલા જાણશે. શ્રી રઘુનાથજીના પરત આવ્યા પછી રાજ્ય એમને સોંપી દીધું અને સુંદર સ્નેહથી એમની જ સેવા કરી. મંત્રી હાથ જોડીને કહી રહ્યા છે, ગુરુજીની આજ્ઞાનું પાલન અવશ્ય કરો. શ્રી રઘુનાથજીના પાછા આવ્યા બાદ જેવું ઉચિત હોય તેવું કર્યું. કૌશલ્યાજી પણ ધીરજ ધરીને કહી રહ્યા છે. કૌશલ્યા પણ ધીરજ ધરીને કહી રહ્યા છે, હે પુત્ર, ગુરુજીની આજ્ઞા રૂપ છે, તેમનો આદર કરવું જોઈએ અને હિત માનીને એનું પાલન કરવું જોઈએ. કાળની ગતિ જાણીને વિષાદનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. શ્રી રઘુનાથજી વનમાં છે. મહારાજ સર્વગ સિધારી ગયા અને હે તાત, તમે આ રીતે કતરાય દુખી થઈ રહ્યા છો. હે પુત્ર, કુટુંબ, પ્રજા, મંત્રી અને સર્વે માતાઓના દરેકના અંત તમે જ આધાર છો. વિધાતાને પ્રતિકૂળ અને કાળને કઠોર જાણીને ધીરજ ધરો. માતા તમારા પર વારી જાય છે. ગુરુની આજ્ઞાને માથે ચડાવી તે મુજબ કાર્ય કરો અને પ્રજાનું પાલન કરી કુટુંબીઓનું જ દુઃખ કરો. ગુરુની આજ્ઞા માથે ચડાવીને મુજબ કાર્ય કરો અને પ્રજાનું પાલન કરી કુટુંબીઓનું જ દુઃખ કરો.
ગુરુજીના વસનો અને મંત્રીઓના જ અનુમોદને ભરતજીએ સાંભળ્યા કે જે એમના હૃદયને માટે સંદન સમાન શીતળ હતા. પછી તેમણે શીલ, સ્નેહ અને સરળતાના રસમાં જ તરબોળ થઈ માતા કૌશલ્યાની કોમળ વાણી સાંભળી સરળતાના જ રસમાં જબોળેલી માતાની વાણી સાંભળીને ભરતજી આકુળ થઈ ગયા. તેમના નેત્રો કમળ જળ આંસુ વહાવીને હૃદય નાદ વિરહ નવીન અંકુર ને શીસવા લાગ્યા. નેત્રોના આંસુઓએ એમના વિયોગ દુઃખ ને ઘણું જ વધારીને તેમને અત્યંત આકુળ કરી દીધા. એમની આ દશા જોઈને તે સમયે સર્વેને પોતાના હૃદયનું જો ભાન ભૂલાઈ ગયું. તુલસીદાસજી કહે છે, સર્વ ભાવિક પ્રેમની સીમા રૂપ જો શ્રી ભરતજી આદર પૂર્વક પ્રશંસા સર્વે લોકો કરવા લાગ્યા. એ ધ્યેયની ધુરા ધારણ કરનારા ભરતજી ધીરજ ધરીને જ કમળ સમાન હાથ જોડીને વસોનને જાણે અમૃતમાં બોળીને જ સર્વેને ઉચિત ઉત્તરો આપ્યા. ઉત્તરો આપવા લાગ્યા કે ગુરુજીએ મને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. ગુરુજીએ મને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. વળે પ્રજા, મંત્રી અને આદિ દરેકનો જો એક જ મત છે. માતા એ પણ ઉચિત જાણીને જ યાજ્ઞા આપી છે અને હું પણ એને શિરોધાય કરી અવશ્ય એવું જ કરવા ઈચ્છું છું. કેમ કે ગુરુ અને પિતા અને માતા, સ્વામી અને સુહૃદ મંત્રી ની વાણી સાંભળીને પ્રસન્ન મનથી તેને ઠીક જાણે ને કરી માનવી જોઈએ. ઉચિત અને અનુચિત નો વિચાર કરવાથી ધર્મ જાય છે અને માથા પર પાપોનો ભાર ચડે છે. આમ તો મને એ જ સરળ શિક્ષા આપી રહ્યા છો. એનું આચરણ કરવાથી મારું ભલું થાય. જો કે હું આ વાતને સારી રીતે સમજુ છું, છતાં મારા હૃદયને સંતોષ થતો નથી. હવે આપ લોકો મારી વિનંતી સાંભળો. હવે આપ લોકો મારી વિનંતી સાંભળી અને મારી પ્રકૃતિ અને યોગ્યતા મુજબ મને બોધ આપો. હું ઉત્તર આપી રહ્યો છું. આ અપરાધ ક્ષમા કરો. સાધુ પુરુષ દુઃખી મનુષ્ય ના દોષ ગુણોને નથી ગણતા. આ અપરાધ ક્ષમા કર્યો કે સાધુ પુરુષ
દુઃખી મનુષ્યના દોષ ગુણોને નથી ગણતા. પિતાજી સર્વગમાં છે, શ્રી રામચંદ્રજી વનમાં છે, અને મને આપ રાજ્ય કરવા માટે કઈ રહ્યા છો. એમાં આપ મારું કલ્યાણ સમજો છો કે પોતાનું કોઈ મોટું કામ થવાની આશા રાખો છો. મારું કલ્યાણ તો સીતાપતિ શ્રી રામની સાખરીમાં છે, પણ એ તો માતાની કુટિલતાએ છીનવી લીધું. મેં પોતાના મનમાં જ માન કરી લીધું છે કે બીજા કોઈ ઉપાય એ મારું કલ્યાણ નથી. આ શોકના સમુદાયમાં રાજ્ય લક્ષ્મી શ્રી રામચંદ્રજી અને સીતાજીના શરણોને જોયા વિના કઈ ગણતરી માં છે. આનું શું મૂલ્ય છે? જેમ કપડા વિના દાગીના બોજો આયુથ હશે, જેમ કપડા વિના દાગીનાનો બોજો આયુથ હશે. વૈરાગ્ય વિના જ બ્રહ્મચારી આયુથ હશે. વૈરાગ્ય વિના બ્રહ્મચારી આયુથ હશે. રોગી શરીરને માટે અનેક પ્રકારના ભોગ આયુ થશે. શ્રી હરિની ભક્તિ વિના જપ અને યોગ આયુ થશે. જીવ વિના સુંદર દેહ આયુ થશે. જેમ શ્રી રઘુનાથજીના વિના મારું સર્વે કઈ આયુ થશે. હવે એક જ જે આકર્ષિય લક્ષ્ય છે કે આપ મને આજ્ઞા આપો, હું શ્રી રામજીની પાસે જવું ને મારું હિત એમાં જશે, અને મને રાજા બનાવીને આપ પોતાનું ભલું આપ સ્નેહ નિર્જળતા મોહને વશ થઈને જર કહી રહ્યા છો. વસુદેવ વસુદેવ સદાનો દેવકી પરમાણુ કૃષ્ણ મંદિર ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્मै શ્રી ગુરુદેવ. મુખ કરો તો વાસલમ પગલતિ ગિરિરમ યતુ પદ્મો વંદે પરમાન ભય માત. કૃષ્ણ વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણવ કૃષ્ણ સાયમ ગોવિંદાય નમો નમઃ. વર શરણ કુદવા કાયદમ કર્મ દવા સર્વણ નયન માનસ વાપર વૈતવ વા સર્વ મેતક્ષમોક્ષ. જય જય કરુણા દે શ્રી માધે સુમો. તમે માતા સપિતા, તમે બંધુ સખા, તમે વિદ્યા, તમે સર્વ મમ દેવ.